या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। जय माँ संतोषी। शुक्रवार दिन शुणु संतोषी माँ व्रत कथा। यह पालन करने द्वारा दारिद्र्य एवं दुख नष्ट हुए, लक्ष्मी आगमन हुए एवं मनर चिंता दूर हुए, मन सुख एवं शांति पाए। जड़े निसंतान महिला एक पुत्र संतान आशीर्वाद पाती। जदि तांकर प्रिय दूर था तेबे से शीघ्र फेरी आसे। जड़े कुमारी जड़े उपयुक्त स्वामी पाती एवं एक विचार दिन मोकदमा शेष हुए, द्वंद्व एवं असुविधार अंत हुए, मनर शांति प्राप्त हुए, घरे धन जमा हुए, धन प्राप्त हुए एवं हृदयर अन्य समस्त इच्छा संतोषी माता कृपा द्वारा पूर्ण हुए। एथिरे कौनसी संदेह नाही। जय माँ संतोषी। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल अमृतवाणी ओडिया को। शुक्रवार माँ संतोषींकर बार। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। आजिकार विषय वस्तु संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा। यदि आपण शुक्रवार उपवास पालन करती तेबे आपनको शुक्रवार उपवास कहानी शुणा किंबा पढ़ा पड़ो। यह करने द्वारा आपणकर देवी माता पूजा समाप्त हुए। संतोषी माता व्रत कथा। एक गाँव में जड़े वृद्धा महिला रोते जहाँकर 7 पुओ थे। 6 जन रोजगारिया थिले एवं जड़े मूल्यहीन थिले। वृद्धा महिला समस्त 6 पुओं को अवशिष्ट अंश सप्तम पुओ को देउथिले। गोटे दिन सप्तम पुओ तांको स्त्री को कहले, देख मो माँ मते बहुत भल पाती। से कहले, कहीं नुहे, से तुम्हें समस्त को अवशिष्ट अंश खाइबा को दियंती। से कहले, मु एहाकू मो आखिर न देखा पर्यंत विश्वास करि पारिबि नाही। तांको स्त्री हसी कहले, तुम्हें एहाकू देखिले ही विश्वास करिबो। किछि दिन परे एक बड़ पर्व आसिला। घरे 7टी खाद्य एवं चूरमा लड्डू प्रस्तुत होइतिला। तांको स्त्री कथा जांच करिबा पई से मुंड बिंदुथिबार अभिनय कले। तांको मुंड को एक पतला कपड़ा रे घोड़ाई देइतिले एवं कपड़ा पछरु देखु रोसई घरे शोइबाकू गले। तांको 6 भाई खाइबाकू आसिले। से देखिले जे तांको माँ सेमानक पई सुंदर चाट बिछाइछंती, 7टी खाद्य परिवेषण करिछंती एवं सेमानकू खाइबा पई अनुरोध करुछंती। से देखुथिले 6 भाई खाइबा सरिबा परे तांको माँ सेमानकर 5टी प्लेट रु लड्डू खंड उठाई गोटिए तैयारी कले। बळका खाद्य सफा करिबा परे तांको माँ तांको डाकिले, उठ पुओ उठ, तुम भाई माने खाई सारी, तुम्हें मध्य उठी खाओ। से उत्तर देले, माँ मु खाइबा को चाहू नाही, मु विदेश जाउची। तांको माँ कहले, जदि तुमको काली जीवा को पड़े आज जाओ। से उत्तर देले, हाँ हाँ मु जाउची। यह कही से घर बाहरी गले। से चलवा समय रे से तांको स्त्री को मने पकाइले। से गाई गोଳରେ पंखा सजाउथिले। से सेठाकू जाई कहले, मो पाखरे किछि नाही, एई मुदी नियो एवं मते तुमर किछि स्मारक दियो। से कहले, मो पाखरे कोन अछि, एई हाथटी गोबर रे पूर्ण। यह कही तांको स्त्री तांको गोबर रे पूर्ण हाथ तांको पिठी रे थापड़ाई थिले। से चली गले। से एक दूर देश रे पहुँचिले। सेठारे जड़े महाजन दुकान थिला। से कहले, महाशय दयाकरी मते नियुक्ति दियंतु। महाजन को जड़े चाकर अत्यंत आवश्यक थिला। महाजन कहले, तुम्हें तुमर काम अनुसार दरमा पाइब। से उत्तर देले, महाशय तुम्हें जहाँ उचित मन कर। से महाजन पाखरे काम पाइले। से दिन राति काम करने आरंभ कले। किछि दिन मध्य से दुकान रो कारबार हिसाब एवं ग्राहक समस्त सामग्री विक्रय करुथिले। महाजन 7 किंबा 8 जन चाकर थिले। सेमाने समस्ते मुंड बिंधार होइगला, किंतु तांकर निष्ठा, कठिन परिश्रम एवं सचोटता सहित से समस्त को पछरे पकाई देले। से पुरस्कार पाइले। व्यवसायी तांको काम देखी एवं 3 मास मध्य तांको लाभर अंशीदार कले। तांकर कठिन परिश्रम द्वारा से 12 वर्ष मध्य सहर जड़े प्रसिद्ध व्यवसायी होइगले एवं व्यवसाय तांकर समस्त व्यवसाय को ताकू आसंतु शुणिबा तांको स्त्री सहित कौन घटिला। तांकर ससुर घर लोके तांको निर्यातना देवा आरंभ कले। तांको घर काम कराइला परे सेमाने तांको काठ संग्रह करने को जंगल को
ପଠାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରେ ତିଆରି ରୁଟିରୁ ବଳକା ଥିବା କୁଣ୍ଡାରୁ ରୁଟି ସେକି ଏବଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ କଷରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେତେବେଳେ ସେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ମହିଳା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କର ଏବଂ ଏହା ପାଳନ କରିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଉପବାସର ରୀତିନୀତି ବୁଝାଇ ପାର, ତେବେ ମୁଁ ବହୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏହା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ଉପବାସ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ମନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୁଏ। ମନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସେ। ଜଣେ କୁମାରୀ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଶେଷ ହୁଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହୁଏ। ମନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଘରେ ଧନ ଜମା ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଉପବାସ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହ, ତେବେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବ। ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବ ତାହା ନିଅ। ତୁମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 5 ପଇସାରୁ 5 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ନିଅ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ କର ଏବଂ କାହାଣୀ ପାଠ କର ଏବଂ ଶୁଣ। ଓମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କର ନାହିଁ। ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ପାଳନ କର। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ନ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖି କାହାଣୀ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କର ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଉପବାସର ଉଦ୍ଯାପନ ସମାପ୍ତି କର। ଦେବୀ ମାତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୁଏ, ତେବେ ଦେବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ଉଦ୍ଯାପନ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ମଝିରେ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଯାପନରେ 2.5 ସିର ଅଟା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚଣା ଶାଗରୁ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 8ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦିଅ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ପରିବାର, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିଅ। ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ କର। ମନେ ରଖ ଯେ ସେହି ଦିନ ଘରେ କେହି ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ସେ କାଠ ଭାର ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା କିଣି ମାତାଙ୍କ ଉପବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ବାଟରେ ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତା, ମୁଁ ଗରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ଉପବାସର ନିୟମ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେ ମା, ଦୟାକରି ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ମୁଁ ତୁମର ଶରଣାଗତ। ମା ଦୟା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ବିତିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ବହୁ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ମାଉସୀ ଏବଂ ଚିଠି ପାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏବେ ମାଉସୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ମହିଳାଟି କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଇ, ଯଦି ଚିଠି ଆସେ, ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା କହି ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିନଥିଲି। ମୋର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେବା ମାଗୁଛି।
ତାପରେ ମା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଯାହା ଝିଅ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କାମ କରିବା ଲାଗିଲେ। ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଏହି ନିରୀହ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆସିବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ହଁ ମାତା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଠାକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବି? ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଦେଶ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାରବାର ହିସାବ ଅଛି। ମୁଁ ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାର କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଅ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ସକାଳେ ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ। ତୁମର ଋଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ ହେବ। ତୁମର ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ହେବ। ସେ ପରଦିନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିବା କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହସି କହିଲେ ଯେ କେତେ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସତ ହୁଏ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ, ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଏପରି ସତ୍ୟ କହିବା କିମ୍ବା ମିଛ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବତା ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ତୁମେ କ'ଣ ହରାଇବ? ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ। ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଜମା କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାନସିକ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଘର ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁକିଛି ସାରି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଘରୁ ଫେରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବସିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଧୂଳି ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ମା, ଏହି ଧୂଳି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଝିଅ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ 3ଟି କାଠ ଗଦା ତିଆରି କର। ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କାଠଗଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ। ସେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯିବେ। ଜଳଖିଆ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ। କାଠଗଦା ନେଇ ଛକ ମଝିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ 3 ଥର ଡାକ, ଏଇ ଦେଖ ଶାଶୁ କାଠଗଦା ନିଅ, ଭୁସିକୁ ରୁଟି ଦିଅ, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ପାଣି ଦିଅ। ଆଜି ଅତିଥି କିଏ? ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ମା। ଖୁସି ହୃଦୟରେ ସେ 3ଟି କାଠ ଗଣ୍ଡି ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରଖ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖି ସେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଖାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କାଠ ବାଡ଼ି ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଡ଼ିଟିକୁ ଅଗଣାରେ ରଖି 3 ଥର ଡାକିଲେ, ଶାଶୁ, କାଠ ବାଡ଼ି ନିଅ, ମୋତେ କିଛି ଭୁସି ରୁଟି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ କଷରେ ପାଣି ଦିଅ। ଆଜି କେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଛି? ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମର ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି। ବସ, ମିଠା ଭାତ ଖାଅ ଏବଂ ତୁମର ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଦି ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ଇଏ କିଏ? ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମେ ଯିବାର 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସେ ପଶୁ ପରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେ କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ 4 ଥର ଖାଇବାକୁ ଫେରିଆସେ। ଏବେ ମୋତେ ଦେଖି ସେ ନଡ଼ିଆ କଷରେ ଭୁସି ରୁଟି ଏବଂ ପାଣି ମାଗେ। ସେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏହା ତୁମ ପରି ଦେଖିଛି। ଅନ୍ୟ ଘରର ଚାବି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଗରେ ଚାବି ଗୁଚ୍ଛ ରଖି କହିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଖୋଲି ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପରି ମହାନ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପର ଶୁକ୍ରବାର ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସିରେ କର। ସେ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ
ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଖ ଭୋଜନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଖଟା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ପୁଅମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପେଟ ପୂରା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଆମକୁ କିଛି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପୁଅମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇ କହିଲେ, ଖଟା ଆଣ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବହୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଆଣି ଦେଲେ। ପୁଅମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତେନ୍ତୁଳି କିଣି ଆଣିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ବୋହୂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମୋତେ ହସାଇବା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି କାନ୍ଦାଉଛ? ମା କହିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ ମୋ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଛ, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ। ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମା କହି ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ହୁଏ କି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଏବେ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଫେରିବେ? ମା କହିଲେ, ଝିଅ ଯା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପାଇବ। ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ସେ କହିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନ ଉପରେ କର ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ତାହା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏହା ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଅତି ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖଟା ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଅମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଖଟା ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଖଟା ପାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେଲେ। ଏହା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା। ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ 9 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତା ଭାବିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ କି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ଦେବୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଓଠ କପାଳ ଭଳି ଆକୃତି ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚାରିପାଖରେ ମାଛି କୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅମାନେ, ଜଣେ ଡାଇନୀ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। ଝରକା ଦେଇ ଦେଖୁଥିବା ବୋହୂ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରୁ ତଳକୁ ରଖିଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ କଠୋର, ଏହା ଦେଖି ତୁମେ କେବେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପୁଅମାନେ ସବୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମା ଏହା ସେହି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ଯାହାଙ୍କ ଉପବାସ ମୁଁ ପାଳନ କରେ। ଏହା କହି ସେ ଶୀଘ୍ର ଘରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମା, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଅଜ୍ଞ, ତୁମର ଉପବାସ ରୀତିନୀତି ଜାଣୁନାହୁଁ। ତୁମର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଏକ ମହାପାପ କରିଛୁ। ହେ ମା, ଦୟାକରି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଏହା ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା, ତୁମେ ତୁମର ବୋହୂକୁ ଦେଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା, ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା, ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏହା ଥିଲା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ଉପବାସର କାହାଣୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ପାଠ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ,
ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।